सोमवार ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਪ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ। हिंदू वोट बैंक ते कांग्रेस की नजर। फगवाड़ा दे विच ब्राह्मण सम्मेलन दौरान सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान। पंजाब च बनणगे रामायण महाभारत ते गीता के स्पैशल रिसर्च सेंटर। अकाली दल ने बदलिया मलेरकोटला का उम्मीदवार। यूनुस मोहम्मद की थां नुसरत अली खान नूं टिकट। हरगोबिंदपुरा कादियां ते फिरोजपुर के कैंडीडेट भी ऐलाने। हुण तक 87 सीटां दे उत्ते अकाली दल तस्वीर कर चुकिया साफ। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट की जारी। बोले हुण प्रगट की लिस्ट का इंतजार, देखते हैं किसने सुधारी स्कूलों की नुहार। कोरोना के नवे वेरिएंट को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। ओमिक्रॉन का प्रसार रोकने के लिए कौमांतरी उड़ानों पर रोक लगाने की मांग। केंद्र की भी सारे सूबों को हिदायत। फाजिलका की स्पैशल टीम बठिंडा इलाके चो स्पैशल टीम ने बठिंडा इलाके चो बरामद किए 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड। बैग दे विच लुको के ले जा रहे सन 2 बाइक सवार। पुलिस नूं देख के बैग सुट के होए फरार। पूरा नहीं होया विदेश जाने का सुपना तो फिरोजपुर च 2 नौजवानों ने दे दी जान। जलंधर के किसी एजेंट के नाल चल रही सी गलबात, परिवार का इल्जाम। मोरिंडा च मुख्यमंत्री चन्नी ने बच्चों नाल भरी हैलीकॉप्टर च उड़ान। कहा मैनू भी आई बचपन की याद, असी भी लेंदे सी आसमान च उड़न दे सुपने। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला, मैं हां तुहाडे नाल। अज खबरां दे प्राइम टाइम दे विच उन्हां खबरां दा असीं जिक्र करांगे जो खूब सुर्खियां दे विच ने ते जिन्हां दे उत्ते इस समय सब दी नजर है। जी हां, शुरुआत किसानां तो ही करन जा रहे हां ते शुरुआत अज 2 तस्वीरां दे नाल करांगे। 2 तस्वीरां क्योंकि लोक सभा दा सोमवार तो पार्लीमेंट इजलास लोक सभा राज सभा दा शुरू हो रहा है ते सोमवार नूं ही कानून वापसी दी जिहड़ी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पर दूजे पासे सवाल अजे भी बरकरार है किसानी अंदोलन नूं लैके कि कानूनां दी वापसी दे नाल ही कि घर वापसी होवेगी, कि अंदोलन दी समाप्ति का ऐलान होवेगा, उस दे उत्ते भी लाजमी तौर पर सब दी नज़रां इस समय हैगियां ने। लोक सभा दे विच कल खेती कानूनां दी वापसी नूं लैके जो संविधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 19 नवंबर का दिन गुरपुरब वाला दिन, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा सी जिस दिन, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश नूं संबोधन करते हुए ऐलान किया सी कि असीं तीनों खेती कानून वापस लवांगे ते आने वाले पार्लीमेंट इजलास दे विच इस दी संविधानिक प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो सोमवार तो पार्लीमेंट का इजलास शुरू होने जा रहा है ते इस इजलास दे नाल ही जिहड़ी संविधानिक प्रक्रिया है, बिल लिआंदा जा रहा है, वो भी शुरू हो जाएगी। तो यह सवाल जरूर इस समय बरकरार है कि आखिर वाकई ही कानून वापसी तो बाद घर वापसी वाला फैसला भी जथेबंदियां लैणगियां। हुण अगे वधदे हां क्योंकि जथेबंदियां दे विचों एक वड्डे आगू ने राकेश टिकैत ते राकेश टिकैत दे बयान इशारा कर रहे ने कि अजे वापसी दे मूड दे विच नहीं ने जदों तक एमएसपी वाले मुद्दे उत्ते सहमति नहीं बन जाती। जिहां राकेश टिकैत ने खुली चुनौती दी है सरकार नूं ते कहा कि एमएसपी ते कानून सरकार नूं बनाना ही होवेगा। जेकर सरकार एमएसपी ते कानून नहीं बनाउंदी तां फिर 26 जनवरी दूर नहीं है। असीं भी इत्थे हां ते इत्थे 4 लाख ट्रैक्टर भी हैगे ने। तां 26 जनवरी जो लंघी 26 जनवरी है उदों दिल्ली दे विच कूच किया गया सी, पूरा मार्च कढ़िया गया सी जथेबंदियां दे वल्लों। तो एक बार फिर तो 26 जनवरी का जिक्र राकेश टिकैत करते नजर आ रहे। गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है
और ये देश का किसान भी यही है, अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। पहले तो आज वीके झुड़कांदा की स्टेट बॉडी की मीटिंग में बैठ रहे हैं, उसमें भी विचार करेंगे। उसके बाद कल 32 संगठन है जो पंजाब वाले, उनकी बैठक होएगी। उस बैठक में चर्चा करेंगे। अगर कल 29 तरीक को पार्लीमेंट में वो कानून जो तिन्ने काले कानून है वो रद्द हो जाते हैं और MSP के लिए टाइम बाउंड होकर कमेटी बन जाती है, किसानों की प्रतिनिधिता उस दे विच शामिल हो जाती है, तो इस ते ज़्यादा ऐलान हो जाएगा। तो 32 संगठन बैठकर चर्चा करेंगे कि कब घर जाना है, वापसी कब करनी है, और अगर सरकार ये ऐलान नहीं करती तो अगे क्या करना है। फिर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग 4 तरीक की बुलाई हुई है, तैयारी होगी। अगर पार्लियामेंट में कानून रद्द हो जाते हैं तो फिर घर जाने की तैयारी है। अगर पार्लियामेंट में रद्द नहीं होते तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ फैसला लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि इसका जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है राज्य सरकारों को दे दिया है, तो क्या हरियाणा सरकार इन मामलों को रद्द करेगी? जब ये सारा विषय फाइनलिटी की ओर जाएगा और केंद्र सरकार क्या कहेंगे सब देखेंगे। किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है। हरिंदर सिंह लखोवाल इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने। लखोवाल साहब, सब तो पहला सवाल तो पर्चियां नूं लैके ही पुछ लेना तुहानूं कि पर्चे रद्द करन नूं लैके स्थिति क्लीयर नहीं है। हरियाणा के मुख मंत्री कह रहे हैं कि जो आदेश या दिशा निर्देश होणगे सेंटर के उस मुताबिक ही असीं फैसला लवांगे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 700 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ MSP ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं, ये MSP वाला लखोवाल साहब क्लीयर है कि MSP ते जे कमेटी बनती है तो अंदोलन जारी रहेगा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੱਸਣ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸਣ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। नहीं देखो, बूटा सिंह बुरजगिल का एक बयान आया बहुत स्पष्ट शब्दों के विच कहते हैं कि जे पार्लीमेंट खेती कानून वापस हो गए तो फिर असीं घर वापसी कर लेनी है। नहीं, साडियां दूसरियां भी मंगां नाल जुड़ियां हुईयां ने। कल्ले खेती कानून तो वापस ले ही रहे ने, खेती कानून तो इन्होंने कैबिनेट में पास करते। बिल्कुल खेती नहीं, कानून MSP वाले ते स्थिति थोड़ी जी क्लीयर करो कि MSP ते हुण तुसीं की चाहुंदे हो कि जे कोई कमेटी बना दी गई तो फिर वो मंजूर होएगी। कमेटी का समा तय होवे, किन्ने चिर चो किहड़े मैंबर ले जाणगे, वो स्पष्ट होवे, उस तो बाद असीं फैसला लवांगे। हरजीत गरेवाल साडे नाल ने एक फोन लाइन दे उत्ते, मैं तुहाडे कोल वापस आउणा है। गरेवाल साहब, पर्चे रद्द करन नूं लैके हरियाणा सरकार कह रही है कि सेंटर के मुताबिक ही फैसला लवांगे, ताकि उम्मीद करिए कि पर्चे रद्द होण जा रहे हैं हरियाणा च भी। पर्चे रद्द हो जाने, सीट सुगंध नहीं है वो रद्द कर भी देने चाहिए, हो भी जाने हैं, कोई ऐसी गल नहीं। और मैंने समझ आती कि इस तो बाद अगर ये अंदोलन चलाते हैं तो मैं एक तुम दस दूँ कि लोग भी इस चीज़ को पाबंद होंगे क्योंकि पंजाब में बहुत नुकसान हो रहा है। और दूसरी गल कमेटी जी बना रहे हैं जो लखोवाल साहब की मैं गल सुन रहा थी, एक कमेटी जी किसानों के खिलाफ बने हैं और जथेबंदियों ने 9 देने हैं, ये 9 देंगे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ 9 ਪਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। थोड़ी आवाज थोड़ी क्लीयर नहीं है गरेवाल साहब, बहुत लग रहा है कि शायद दर्शकों तक गल ना पहुंच रही हो। मैं तुहाडे कोल वापस आना।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਆ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨਾਮ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ MSP ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਯਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਯਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜੇ ਚਲਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੇਚ ਕੀ ਹੁਣ MSP ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ PM ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਐਲਾਨ ਸਰ ਉਹ ਬਣ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ
ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 99.9% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਤ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੜਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ SKM ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੜਦਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੈਰ, ਨੇੜੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ CM ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। CM ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੋਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।